कोई साडे को रिकॉर्ड नहीं है पिछले सिखा का भी किसी ने उलझे होने ज्ञान च, कोई रिकॉर्ड नहीं। सिख्यार्थी सिख हुंदा, सिक्ख्या लैण वाला विद्यार्थी विद्वान हुंदा। विद्वान उलझदे ने, सिख्यार्थी उलझदे नहीं। असीं सिख्यार्थी तां कहा सी भी असीं उलझना नहीं, मूर्ख नाल ना लूझीए, पढ़ खरे बूझीए। वो तुसीं गल नहीं सुनी। इस करके विद्वानां दे लैवल ते जाके विद्वानां नाल उलझण लग गए। अपने आप नूं जिहने सुलझना होवे उलझदा नहीं हुंदा। उलझे तो पहले ही होया, जा उलझी सुलझ नहीं जाना। असीं सुलझना सिखना, सुलझना जिहने सिखना उलझदा नहीं हुंदा किसे नाल। विचार पटांदरे नाल, शब्द विचार नाल सुलझ सकदा। जिस तरीके नाल तुसीं करदे हो उदां उलझदा ही हुंदा, सुलझदा हुंदा ही नहीं कोई। ते जिहड़े वाद विवाद च विद्या जिहड़ी है ना, विद्वान वाद विवाद करदे हुंदे ने। पाती बिनसै खोजी उपजै, खोजी हुंदे तां अंदरों ज्ञान आपे पैदा हो जांदा, गां सवाल करन दी लोड़ नहीं हुंदी। वाद विवाद वाले जिहड़ा माड़ा मोटा तुसीं समझिया पहला, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ठीक नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 10 ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, 10 ਦੇ 10 ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਜਪੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲੈਣੇ ਹੋ ਬਸ ਗੱਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वैसे अगेती शास्त्र विद्या भी एक विद्या, वो विद्या है। ये विद्या नहीं है, ब्रह्म विद्या है। ये विद्या है तो ब्रह्म विद्या है, विद्या नहीं है। इस करके विद्यार्थियों वास्ते, विद्वाना वास्ते गुरमत कोई जगह ही नहीं। बहुत बार मैं कहा, पर ये विद्वान ने सारे। विद्वाना ना उलझना बेवकूफी तो सिवा कुछ नहीं। तुसीं अपनी गल कही जाओ। विद्वान जिहड़े ने झक मारते ने मारी जाण। विद्वान झक मारते ही होंगे ने, मारते ही सी पहला भी। झक बोलन क्या जग सों बाद, ये पंक्ति लिखण का की मतलब सी? इन्हां नाल बोल चाल करनी, झक मारना। वो तो झक मारते ने, तुसीं भी झक मारन लग गए। ये झक मारन तो सिवा कुछ भी नहीं है निकलने वाला। ये अपना भुलेखा आप दूर करो। पहला दूया नूं बाद च मनाइए, पहला आप मंडीए, आप समझिए की गल है। बिना समझे दूए नूं समझाउण नहीं चाहिदा हुंदा। वो फिर इहो जिहे काम हुंदे ने जिहड़े हो रहे ने। ये काम है सिख्यार्थी जिहड़े अपने आप नूं कहंदे ने सिख्यार्थी, कहंदे ने है तां नहीं। सिख्यार्थी शब्द तां लिखिआ सी भी असीं विद्यार्थी नहीं है। विद्या जिहड़ी है, विद्या ना पढ़ू बाद ना जानू, पहला कबीर विद्वान है। जिन्हें कच्ची बाणी लिखी है विद्वान है वो। जब विद्या सोधी है वो सिख्यार्थी बन गया। विद्या सोधी हुई सिख्यार्थी है। अजो तुहानूं विद्या दा, अविद्या दा, सिक्ख्या दा इहदा पता ही नहीं जद हैगा, फिर तुसीं एडियां पोस्टां पाउण लग गए उही उठ के। सूत ना पताण जलाहे ना ठैंगा ठैंगी। वो गल्लां दा फायदा निकलू की है चो? निकलण नूं कुछ नहीं है इन्हां दे विच। कई बार हटाया भी तुसीं ना ये काम करो ना करो, इहदा मतलब तुसीं समझण वास्ते नहीं कुछ कर रहे, तुसीं बहस वास्ते ही कर रहे हो, सुन रहे हो जिहड़ा कुछ सुन रहे हो। सिक्ख्या वास्ते नहीं सुन रहे। कहा था मेरे ही बथेरा कुछ होया, वो कहते थोड़ा है, तुसीं ज्यादा कहोगे होर।
कोई कुछ क्या होया बथेरा, तुम अपना सुनियो जाओ समझियो जाओ, क्योंकि जो कुछ कहा है उसकी रेंज तुम आप भी आ जाते हो, ये भी ख्याल है रखो। जिथे गाहक ना हो बिन गाहक गुण बेचीए, वो भी कहा है। उते कौन गाहक होंगे जे तो तुम जाके उते इंटरनेट ते सौदा बेचते हो, कोई होंगे? वो थोनू धत पई हुई है कि पुठी आदत है, छड़ नहीं होंगी, जिवें फीम नहीं छड़ होंगी फीमी ते थोनू आदत पई हुई है। ये पुठी आदत है, चंगी आदत नहीं है। नाले रिएक्शन करता ही होंगे ज्ञान, थोड़ा ज्ञान है रिएक्शन करता होंगे या पूरा। छूछा घट बोला भरिया होया ना कबू डोला, छूछा घट जो बोलता होंगे जिवें तुसीं करदे हो। छूछा घट तुसीं कहने बोला है या तुसीं बोलते छूछा घट है, फिर होर की है? भरिया होया ना कबू डोला, वो डोलता ही नहीं, जो मर्जी कही जाओ। ਉਹਨੂੰ कबीर ਨੂੰ कुत्ता कही गए, जो कुछ कही गए, वो कहना ठीक है मैं कुत्ता ही हाँ। उन्हें साबित नहीं किया भी मैं नहीं कुत्ता, तुसीं कुत्ते हो। बौरा भी उन्हें कहा मैं बौरा, राम की ओ बौरा। लोग मेरा मर्म नहीं जानते, मैनू बौरा कहते ने, पर सो बौरा जो अपना पछाणे, औरत वो है जो आप नहीं पछाणदा। किसी ने बौरा नहीं कहा भी, जे आप नहीं पछाणदा वो बौरा असल दे विच तां। वो पहला ही कई हुई गल्लां ने, ये गल्लां साडे खिलाफ भी जांदियां ने, जे असीं कच्चा ज्ञान घोलदे हां, जाके कड़ी कच्ची घोलदे हां ना, साडे खिलाफ जांदियां ने। साडे ते भी यही लागू ने, उन्हां ते लागू नहीं कदे हन। जे सिखियारती हुंदे तां गल मनदे, सिखियारती हुंदे तां गल मन लैंदे, समझ आ जांदी है इन्हां दे। ये अपने आप ही सिखियारती बने हुए ने। सिखियारती का घर बहुत दूर है। सिखियारती एको निकलिया सी गुरु नानक तो। सिक्ख्या अर्थी नहीं है सुनते पढ़ते, ये तो झगड़ार्थी ने, झगड़ा करने वास्ते पढ़ते सुनते ने। सिक्ख्या वास्ते जो पढ़ते सुनते उन्हें झगड़ा करने की लोड़ है? तो थोड़ा जा लैके समझ जद ही इंटरनेट से भज लेंगे जो झगड़ार्थी ने, सिक्ख्यार्थी नहीं हो। झगड़ा करनू किसी की अकलमंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी जो बहुत सियाने आदमी ने तुहानू ठीक समझते हैं, चाहे जाओ मूर्ख ना हो जाओ, मूर्ख ने कोई बहुता फर्क नहीं होता। झगड़ा करने वास्ते ज्ञान नहीं होता, ज्ञान विचार का विषय। जिथे विचार है नहीं उथे संगत दे थोड़ा जान का पहला मतलब की है, मैनू ये दसो। जिहड़ा है कुसंग उत्थे तुहाडा पोस्टां पाउण दा मतलब की है? जे पाउने हो तो बिल्कुल गुरमत के खिलाफ है, तुहाडा एक्टे गुरमत के खिलाफ है। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं झगड़ा करने वास्ते करते हो कम। झगड़ा तो पहला तो करते सी, हुण तुहानू मिल गया इंटरनेट तो हुण इहनूं पाउण लग गए। कहता सी सिखियारती हां, असीं तां कहा नहीं है गल नूं किसे नूं, असीं रोकदे हां फिर रुकदे नहीं, फिर सिखियारती हां फिर किवें सिखियारती हो तुसीं? असीं कद कहा तुहानूं ये गल नूं? तुहानूं किहने अथॉरिटी दित्ती है अकैडमी दे बेस ते झगड़ा करन दी? ਇਹ दसो। जे लोड़ होऊ असीं आपे तुहानूं किसी आदमी नूं कह दांगे भी आ पोस्ट भाई पा दे, आप नहीं पा सकते असीं। रोज पोस्टां जो मैं हुण बोलदा पोस्टां पाउणियां ही ने, पाउणा ही है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਹੁਣੇ ਹਟਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲੂ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਬਣੇ ਜੱਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਜਦ ਵੇਦ ਤੋਂ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਬਾੜੀ ਬਾਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਰਾਬੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਹਟ ਕਰ ਮਰੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਕੀ ਸਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ? ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਲਓ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ? ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਛੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਔਛੀ ਮੱਤ, ਔਛੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਔਛੀ ਮੱਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਔਛੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮਸਤ ਰਹੋ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਲੋੜ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈ ਲਓ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਛਪਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਥਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਦੂਏ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੋ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਣ ਦੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਗਵਾਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ।
फिर तक जून है सिख है, जिदों का पहली पौड़ी चढ़न लगे उदों का ही सिख है। सिख बहुत बड़े दायरे का नाम है। सिखा ना सिखी का पता ना सिख का पता है। सिख का किड्डा विशाल दायरा है, सिखी का किड्डा विशाल दायरा है। सिखी सर्वव्यापी चीज है, ये सिक्ख्या सर्वव्यापी है और ये सिक्ख्या लैके ही सर्वव्यापी सोच बनती है। इदों तो बड़ी कोई विशाल सोच ही नहीं है जिहदे सारे धर्म समा जाण। एडा बड़ा है हिरदा सिख दा, एडा बड़ा दिल सिख दा, जैसे धर उपर आकाश सब कुछ समाजू उहदे विच। इन्हां दा तां नैरो है, इन्हां दा बैर विरोध है, नफरत है। ये सिक्खी है नफरत, बैर विरोध वाली जिहड़ा हिरदा उत्ते सिक्खी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिक्खी दा सिक्खी कोई भेख का नो नहीं है, ये भेख ते जिहड़े ने सिक्खी नूं रखो तुसीं अपने नूं, सब खंडन कीते ने गुरबाणी ने। देखो जे कोई साडा आदमी बेवकूफ है, वो गलती करता है तां जे तो बेवकूफ है तो कहे ते हट जावे। वो साडे कोल कोई इलाज ही नहीं उहनूं मन्नण दा। यही है भी साडे विरोधी दा वो बंदा है, एजेंट है, साडे च वड़िया, वो साडा नुकसान करना चाहुंदा है। चलो आपां ने कहता जिहड़ा फिर भी करू ओहदा साडे नाल अकैडमी नाल कोई लिंक नहीं है, बस सीधी गल।